السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بیوی خدیجہ نے فرشتے جبریل کو دیکھ کر سر کا دوپٹہ کیوں ہٹا دیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ وہ اس طرح کی، جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اچانک آواز آنے لگتی کہ اے محمد السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہاں تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کوئی نظر نہ آتا، لیکن وہ آوازیں برابر آتی رہتی۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا۔ اگر خواب میں دیکھتے کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتی۔ یہ سب دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا زیادہ پسند آنے لگا۔ کسی سے بھی بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ ان دنوں میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہی گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا، یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے کو اترتی نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح آتا دیکھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد باہر نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پہلی بار حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے باہر نکلے جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور آپ کے جسم میں شامل ہو گئی۔ وہ تجلی سے ایک ایسی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو شاید پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اس قرآنی وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے۔ اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر حضرت جبرائیل نے سورہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے کہ اے محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس انسان کو
खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। ए मोहम्मद पढ़ो, आपका रब बहुत मेहरबान है कि जिसने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया और उसे वो बातें बताईं कि जो वो कभी नहीं जानता था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की वो आयतें पढ़ाईं और फिर दूर हटकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त हज़रत जिब्राइल को बहुत डरी हुई नज़रों से देख रहे थे। अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगे। यह देख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा डर गए और जल्दी से घर की तरफ चल दिए। उस वक्त वहाँ पहाड़ पर कोई भी नहीं था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दोपहर का वक्त था और आसमान पर सूरज चमक रहा था। एक मासूम सा इंसान इस वीरान इलाके में खड़ा कांप रहा था। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। उस इंसान को नहीं पता था कि आखिर ये फरिश्ता कौन है और मेरे पास क्यों आया है। लेकिन शायद अब दुनिया की तकदीर बदलने का वक्त आ चुका था और अल्लाह भी अपने उस प्यारे नबी से मुखातब हो रहे थे कि जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, ज़मीन व आसमान, चांद व सूरज, चरिंद व परिंद, यहाँ तक कि हर चीज़ को उन्हीं की खातिर पैदा किया गया। आज उस मासूम नबी को इस वीरान इलाके में सारी दुनिया को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। लोगों को बताया जा रहा था कि यह लोगों, अब वो नबी आ चुका है कि जिसका दुनिया की हर चीज़ को इंतज़ार था। वो नबी आ चुका है कि जिसके एक आंसू पर आसमानों में तहलका मच जाएगा। वो नबी आ चुका है कि जिसकी दुआओं पर आसमानों के सारे फरिश्ते उसकी मदद करने आ जाएं। हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पहाड़ पर खड़े हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाता देख रहे थे और आपका सारा जिस्म काँप रहा था। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आंखों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरे और तेज़ कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। उस वक्त घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां और बीबी खदीजा थी। जैसे ही इन सब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो आप इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि जिस्म काँप रहा था। ये हालत देख हज़रत खदीजा दौड़ती हुई पास पहुंची और कहने लगी कि आपको क्या हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब ना दिया। सारी लड़कियां परेशान थीं कि पता नहीं आज मेरे वालिद को क्या हो गया है, वो इतने डरे हुए क्यों हैं। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने इशारे से कहा कि ए खदीजा, मेरे लिए चादर लेकर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेटी ज़ैनब दौड़कर गईं और एक चादर लेकर आईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा ने ऊपर से चादर डाल दी। बहुत देर बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आप चारपाई से उठे। हज़रत खदीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को सारी बातें बता दी और फिर वो आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हज़रत जिब्राइल ने सिखाई थी। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान जाने का खतरा है। तो ये सुनकर हज़रत खदीजा कहने लगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफ़ालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं। तो आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास चलो। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके बारे में ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्दी आपको बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जब दूसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें देख हज़रत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों करने लगे।